सबसे पहले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ केरल श्री विजयन जी, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज संविधान को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, फेडरल स्ट्रक्चर को बचाने के लिए एक पहल की है। हम सबको यहाँ बुलाया है। हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए ये जगह बेगानी नहीं है। हमारी पार्टी पैदा ही यहाँ से हुई थी, जंतर मंतर से। तो जैसा कि हमारे पार्टी के नेशनल कन्वीनर और क्रांतिकारी नेता श्री अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा कि ये दिन भी देखना था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी यहां आना पड़ रहा है। हमें अपने अपने सेक्रेटरिएट में होना चाहिए था, हमें अपने अपने ऑफिसेज में होना चाहिए था। पॉलिसीज, बजट के दिन चल रहे हैं, बजट बना रहे होते हम लोग। अब कहां इनसे अपने हक मांगने के लिए हमें जंतर मंतर पे आना पड़ रहा है। देश को बचाने के लिए हम सबका एक रहना बहुत जरूरी है। पंजाब एग्रेरियन स्टेट है, फूड बॉल ऑफ इंडिया। पंजाब में हम 182 लाख टन, 182 लाख मीट्रिक टन हर साल चावल पैदा करके देश को देते हैं। और हमारा आरडीएफ का पैसा, रूरल डेवलपमेंट फंड, जिसका सीधा संबंध मंडियों और मंडियों को जाती हुई सड़कों से है, 5500 करोड़ रोक रखा है। हम सुप्रीम कोर्ट में घूम रहे हैं। हमारे गवर्नर साहब हमारे सेशन को इलीगल कह देते हैं कि जो सेशन चल रहा है इलीगल है। हमको सेशन बीच में बंद करके माननीय श्री चंद्रचूड़ जी के पास जाना पड़ता है। फिर पहली पेशी में वहां मान जाते हैं, हाँ जी लीगल है, जो कहोगे। भाई पहले ही मान जाते, हमारा काम क्यों रोक रहे हो आप लोग? मतलब पंजाब में बीजेपी इज नो वेयर। 117 में से 92 हमारे एमएलए हैं, बीजेपी के 2 हैं। चाहे तो स्कूटर पर बैठकर भी विधानसभा आ सकते हैं वो, लेकिन यहां वो अपोजिशन में नहीं है। वहां गवर्नर अपोजिशन होता है, वो हर रोज कोई ना कोई चिट्ठी निकालता है। मैंने कभी नहीं देखा कि गुजरात के गवर्नर ने किसी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी हो, उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने कोई चिट्ठी लिखी हो, नहीं। तमिलनाडु का गवर्नर लिखता है, केरला का। और जब हमारे पक्ष में फैसला आया माननीय उच्च न्यायालय का कि गवर्नर जो है वो सिलेक्टेड है, इलेक्टेड राज करेंगे डेमोक्रेसी में, आप रोक नहीं सकते, डिक्टेट नहीं कर सकते। आप जो है किसी बिल पर बैठ नहीं सकते। जा तो वापस गवर्नमेंट को भेजो, या राष्ट्रपति को भेजो, या साइन करो। यही चीज लेके केरला की सरकार वहां गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हमने परसों, जब इनके वकील को कहा कि परसों हमने पंजाब का एक फैसला दिया था, वो पढ़ के मेरे पास अगले हफ्ते आ जाना। अगले हफ्ते उनका पढ़ लिया, यही फैसला केरला में लागू होगा। हमें सुप्रीम कोर्ट में बात में सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। अभी आपने देखा होगा डेमोक्रेसी का हाल चंडीगढ़ में। 36 पार्षद हैं, उसमें इंडिया अलायंस के 20 हैं, इनके 16 हैं, इंक्लूडिंग मेंबर पार्लियामेंट ऑफ चंडीगढ़। तो इनके 16 के 16 ठीक उन्होंने वोट डाला, लेकिन हमारे 20 में से 8 को इनवैलिड वोट कर दिया कि इनका वोट गलत डाला हुआ, इनको वोट नहीं डालना आता, इन्होंने मोहर अच्छे से नहीं लगाई। अरे भाई वो पहली बार मोहर नहीं लगा रहे थे, हर साल चुनाव होता है, चौथी 5वीं बार लगा रहे थे। लेकिन जब वीडियो साथ फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा, सबने देखा कैसे वोटों की गिनती हो रही थी, ऐसे वो प्रिजाइडिंग अफसर, ये किधर रखूं, बीजेपी वालों के काम है, इधर रख देता हूं, फिर ये वाली, चलो ये वाली भी इधर ही रख देता हूं, थोड़ा इनको बढ़ाना। ऐसे आप मीडिया खड़ा है, ये बात ध्यान से सुन लेना और टेलीकास्ट कर देना अगर आपके मालिक माने तो। 36 वोट गिनने में 8 वोट कैंसिल कर दिए। ऑलमोस्ट 25% वोटों का घोटाला हो गया। मात्र 36 वोट गिनने में
25% വോട്ടോं का घोटाला कर गए। ഭഗവന്ത് മാനാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹവും കേന്ദ്രത്തിന്റെ അവഗണനയ്ക്കെതിരെ പഞ്ചാബിൽ ഗവർണർക്കെതിരായിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പഞ്ചാബിന്റെ നോടുള്ള അവഗണനയെ പറ്റിയൊക്കെയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരികയാണ്. സമാനമായി തന്നെയായിരുന്നു അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെയും സംസാരം. ഞങ്ങളൊന്നും ഭാരതീയരല്ലേ, ഞങ്ങൾ ആ ഭാരതീയരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കെജ്രിവാൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അനൂപ് ദാസ് തുടരുന്നുണ്ട്. അനൂപ്, വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണ്. ഒരുമിച്ച് ഇതാദ്യമായിട്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിഷേധം പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്. അവരൊരുമിക്കുകയാണ്, ഒരുമിച്ചൊരു സഖ്യം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ ഇതാ ഡൽഹിയിൽ അവരൊരുമിച്ച് കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. ആ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ എന്താണ് ആം ആദ്മി നേതാക്കൾ, പഞ്ചാബിന്റെയും ഡൽഹിയുടെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാർ പ്രധാനമായും അവർ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കഴിഞ്ഞ ഒരു 10 വർഷത്തിനിടെ, അതായത് NDA സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറിയതിനു ശേഷമുള്ള 10 വർഷത്തിനിടെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് ഡൽഹി കണ്ട ഐക്യപ്പെട്ട വലിയ സമരം എന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നടത്തുന്ന സമരത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും. കാരണം പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രതിപക്ഷ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് ഡൽഹിയിലെയും സമരത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും. കാരണം പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രതിപക്ഷ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് ഡൽഹിയിലെയും പഞ്ചാബിലെയും ഒപ്പം തന്നെ ജമ്മു കാശ്മീരിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ് ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ള എത്തുന്നു. ഒപ്പം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അയച്ച പ്രതിനിധി പളനിവേൽ ത്യാഗരാജൻ, തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വിടുതൽ ശിവ കക്ഷി നേതാവ്, ഒപ്പം തന്നെ CPI തുടങ്ങി ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു വേദിയിലേക്കെത്തി കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്. അതിൽ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന്, കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് സമരം ചെയ്യുന്നത് കുടുംബത്തിന് പണം ചോദിച്ചല്ല, ജനങ്ങൾക്ക് പണം ചോദിച്ചാണ് എന്ന ഒരു കാര്യം. രണ്ടാമത് എന്ന് BJPയോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. മാത്രവുമല്ല, അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ പ്രസംഗം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് പ്രതിപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളെ പേരെടുത്ത് കെജ്രിവാൾ 2-3 തവണ പറഞ്ഞു. അത് തമിഴ്നാടിന്റെ പേരും കേരളത്തിന്റെ പേരും ബംഗാളിന്റെ പേരും പഞ്ചാബിന്റെ പേരും ഡൽഹിയുടെ പേരും പറഞ്ഞു. എങ്കിൽ കൂടി കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടില്ല എന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇവിടെ ഡൽഹിയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം നടക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് അതിനോട് നിബന്ധിച്ച് നിൽക്കുന്നു എന്നതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ കർണാടക ഇന്നലെ ഇവിടെ സമരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഹിമാചൽ പ്രദേശിന് പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ആ കാര്യം ഉന്നയിക്കാൻ, കോൺഗ്രസ് എന്നൊരു വാക്ക് പറയാൻ, ആ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേര് പറയാനൊന്നും കെജ്രിവാൾ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നത് രാഷ്ട്രീയമായി വിലയിരുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഒപ്പം തന്നെ പഞ്ചാബ് സർക്കാർ നേരിട്ട പ്രതിസന്ധിയെ കൂടി ഗവർണർമാരുടെ വിഷയം കൂടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് ഭഗവന്ത് മന്നും ഒപ്പം അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളും. ഒരു സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കാർ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുമതി തേടി ഒടുവിൽ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ടി വന്ന ഗതി ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ. ഭഗവന്ത് മന്നിന്റെ പ്രസംഗം പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്, അതിഗംഭീരമായ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വേദിയിൽ. തീർച്ചയായും സൂചിപ്പിച്ചത് വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശം കൂടിയായി ഒക്കെ മാറുകയാണ്. ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തും ഈ സമരം എന്നതിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സംശയവുമില്ല. കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ചേർന്ന് ഡൽഹിയിൽ പോയി കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ സമരം നടത്തുമ്പോൾ അതിന് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പിന്തുണ അത്രത്തോളമാണ്. ഒരുമിച്ച് വലിയൊരു പ്രതിഷേധം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി, ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി, ഒപ്പം തന്നെ ജമ്മു കാശ്മീർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ള, തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അയച്ച പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ കർണാടക, അനൂപ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് യാതൊരു പിന്തുണയും ഈ സമരത്തിനില്ല. കേരളത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിപക്ഷം ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്തുണയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അവർ നിശ്ചിതമായി പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കർണാടകയിൽ നിന്നും അവർ സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ അവിടെ സമരം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. വലിയ രീതിയിൽ എല്ലാ നേതാക്കളും തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, വലിയൊരു സന്ദേശം വിളിച്ചോതുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ അനൂപ്, ഈ ഒരു സമരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ നിന്നും കോൺഗ്രസ് ഈ സമരത്തിന്, പ്രതിപക്ഷം ഈ സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കാതെ പോകുമ്പോൾ ഈ സമരം എത്രത്തോളം വിജയത്തിലേക്ക് എത്തും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് എത്രത്തോളം ഒരു പിന്തുണ ലഭിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും സംശയമൊക്കെ ഉയർന്നിരുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ സർക്കാരുകൾ ഭരിക്കുന്ന എല്ലാ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ തന്നെയും പിണറായി വിജയൻ ഈ സമരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും അവരുടെ പിന്തുണ തേടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പലരുടെയും. അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഈ സമരത്തെ, ഈ പ്രതിഷേധത്തെ എത്രത്തോളം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്? പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ സാന്നിധ്യം ഈ സമരത്തിന് വലിയ കരുത്ത് പകരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുക. കാരണം
ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന സമരം, ഈ സമരം നടക്കുന്ന സമയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടു മുൻപുള്ള സമയം. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു പക്ഷേ 1-2 ആഴ്ചക്കകം പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കാം എന്നതാണ് അവസ്ഥ. അത്രയും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അത്രയും അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഇന്ത്യ സഖ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് ഇന്ന് ഈ ദിവസം വരെ ഒരു പൊതുവായ ഒരു സമരം നടത്താൻ, പൊതുവായ ഒരു കൂട്ടായ്മയായി ഒരു വലിയ റാലി നടത്താൻ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. ആ സമയത്താണ് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടികൾ, അത് കോൺഗ്രസിനെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി, ഒപ്പം തന്നെ DMK ഉണ്ട്, CPM ഉണ്ട്, CPI ഉണ്ട്, കേരള കോൺഗ്രസ് ഉണ്ട്, ഒപ്പം നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ വിടുതലേശിന്റെ കക്ഷികളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ചേർത്തു നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളിടത്താണ് ഈ സമരത്തിന്റെ, ഈ പ്രതിഷേധത്തിന് ശക്തി ആർജിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചരിത്രത്തിൽ ഈ സമരം, ഈ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നാഷണൽ കോൺഫറൻസ്, DMK, CPM, CPI, ആം ആദ്മി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പാർട്ടികളിൽ നിന്നൊക്കെയും നേതാക്കന്മാർ, ഇതിലൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാർ ഈ സമരത്തിന്റെ, ഈ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ അതിന്റെ ശക്തി കൂടുന്നു. ആ പ്രതിഷേധ സ്വരത്തിന്, ഉയർത്തുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെയും ശക്തി കൂടുന്നു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇതാ പടിവാതിക്കൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഒന്നിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സമരം നമ്മൾ ഡൽഹി ജന്തർ മന്ദിറിൽ നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമരം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉൾപ്പെടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അലയൊലികൾ സൃഷ്ടിക്കുമോ, ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ പോവുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഈ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കെതിരെ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ BJP ഭരിക്കാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക്, BJP ഇതര സർക്കാരുകൾ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ അവഗണനയ്ക്കെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തുന്ന സമരം ഇതാ ഡൽഹി ജന്തർ മന്ദിറിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. വലിയൊരു സന്ദേശം വിളിച്ചോതിക്കൊണ്ടോ വലിയ പ്രതീക്ഷയായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആ സമരം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാനാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ വലിയൊരു പ്രതിഷേധ ശബ്ദം ഉയർത്താൻ കേരളത്തിന് മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ കൂടി പിന്തുണയോടെ ഡൽഹി ജന്തർ മന്ദിറിൽ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്.